آج ہم انجیل جلیل میں قیامت کے عقیدے پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے اور ساتھ میں پہلی قیامت کے بارے میں بھی کچھ سیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی 3.5 سالہ خدمت گزاری کے پہلے سال کے اختتام پر سن 27 عیسوی کے موسم میں بہار یعنی کہ مارچ کے مہینے میں اپنے الہی اختیار کا اظہار کیا تھا کہ مردوں کو وہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یوحنا 5واں باب اس کی 25ویں آیت۔ لہذا انہوں نے سن 28 عیسوی کے موسم گرما یعنی کہ جولائی میں اپنی خدمت گزاری کے دوسرے سال کے دوران گلیل کے پہلے بشارتی دورے پر نائن شہر کی بیوہ کے جوان بیٹے کو زندہ کیا تھا۔ لوکا کی انجیل 7واں باب اس کی 11ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ اور بعد میں اسی سال کے موسم خزاں یعنی کہ اکتوبر میں گلیل کی دوسرے بشارتی دورے کے دوران گراسینیوں کے علاقے میں واپسی پر کفرنہوم میں عبادت خانے کے سردار یائر کی 12 سالہ مردہ بیٹی کو حیات نو بخشی۔ مرکز 5واں باب 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک۔ سن 30 کے موسم سرما یعنی کہ فروری میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی 3.5 سالہ خدمت گزاری کی تکمیل سے 2 مہینے پہلے یروشلم کے قریب بیت عنیہ کے گاؤں میں اپنے عزیز دوست لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے لیے وہاں پر تشریف لائے۔ یوحنا رسول لکھتے ہیں کہ لازر کی بہن مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت و زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ پھر مسیح یسوع شاگردوں اور غمزدہ لوگوں کے ہمراہ 4 دن کے مردہ لازر کے قبر پر پہنچا اور یہ کہہ کر اسے بلند آواز سے پکارا، اے لازر قبر سے نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے باہر نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ سن 30 کے موسم بہار میں 11 نسان 4 اپریل کو یروشلم کے ہیکل میں کاہنوں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے صدوقیوں نے مسیح یسوع کو آزمانے کے لیے قیامت کی بابت سوال کیا۔ یاد رکھیں کہ صدوقی مردوں کے جی اٹھنے کا انکار کرتے اور صرف موسیٰ کی 5 کتابوں کو الہامی مانتے تھے۔ لہٰذا مسیح یسوع نے اپنی موت سے 3 دن پہلے ان کے ایمان کے موافق جواب دیتے ہوئے کہا، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ متی 22:29 آیت۔ لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ لوکا 20واں باب اس کی 37ویں اور 38ویں آیت۔ پولس رسول نے اس حقیقت کی وضاحت کی کہ اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا۔ مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ سب گوشت یکساں نہیں، بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپایوں کا گوشت اور، پرندوں کا گوشت اور۔ یہ ذکر پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 35ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ذرا پہلی قیامت کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مطابق 2 قیامتیں ہیں، مثلاً زندگی کی قیامت اور دوسرا سزا کی قیامت۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 39ویں آیت۔ یوحنا عارف کے مکاشفے کی کتاب میں یہی سچائی الہامی طور پر یوحنا عارف پر ظاہر کی گئی۔ اس نے پہلی اور دوسری قیامت کو الگ الگ پیش کیا۔ یاد رکھیں کہ پہلی اور زندگی کی قیامت محض ایک واقعہ ہی نہیں ہے،
बल्कि इसमें क़यामत के पहले फल के तौर पर यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यीशु मसीह की आमद सानी के पहले मरहले पर मसीही अहले ईमान का ज़िंदा किया जाना। पहले थस्सलुनीकियों चौथा बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत के मुताबिक उस वक्त ज़मीन पर मौजूद जिंदा मुक़द्दसीन के फ़ानी बदनों की जलाली क़यामत में तब्दीली होगी। यूहन्ना अरब का मुकाशवा 11वां बाब उसकी 11वीं आयत के मुताबिक उन दो गवाहों की क़यामत जिनकी लाशें यरूशलेम के बाज़ार में बेहुरमत होने के लिए पड़ी रहेंगी। और दानियल 12वां बाब उसकी दूसरी आयत में और बड़ी मुसीबत का याम और 7 साला इब्लीसी दौर हुकूमत के दौरान शहीद होने वाले खुदा के वफादार लोगों का जिंदा किया जाना शामिल है। पौलुस रसूल रकम तराज है कि फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। रसूलों के अकीदे में हम इस बात का इकरार करते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ गुनाहों की मुआफ़ी और जिस्म के जी उठने पर। यूहन्ना रसूल मसीही अहले ईमान के जी उठने को पहली क़यामत से ताबीर करता है जो मसीह यीशु की 1000 साला बादशाही से पहले होगी और 1000 बरस गुजर जाने के बाद बाकी मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। मुकाशवा 20वां बाब उसकी 5वीं आयत। मसीही इल्म इलाही में हम अमूमन इस बात का चर्चा करते हैं कि जो लोग 2 बार पैदा होते हैं वो 1 बार मरेंगे और जो 1 बार जन्म लेते हैं उन्हें 2 बार जिस्मानी और रूहानी मौत का सामना करना पड़ेगा। मसलन एक इंसान पहल तबई तौर पर पैदा होता है मगर दूसरी मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा करके और अलावा और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद नए सिरे से रूहानी तौर पर जन्म लेता है। यूहन्ना 3 बाब उसकी 5वीं आयत। पौलुस रसूल लिखता है कि 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17वीं आयत में, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। लिहाजा 2 बार पैदा होने वाले 1 बार मरेंगे, उन पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। दूसरी जानब वो लोग जो जिस्मानी तौर पर 1 बार तो जन्म लेते हैं मगर रूहानी एतबार से खुदावंद यीशु मसीह के बग़ैर ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जिस्मानी और रूहानी लिहाज से 2 बार मौत का मज़ा देखेंगे। याद रखें कि पहली क़यामत के हकदार दूसरी मौत से बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक़ दूसरी क़यामत से है वो अपने अमाल के मुआफ़िक हिलाकत में पड़ेंगे। मुकाशवा 20वां बाब उसकी 6ठी आयत। पहली क़यामत में शरीक होने वाले लोग 2 बातों में आम दुनियादारों से मुमताज़ और मोतबर हैं। वो मुबारक हैं, वो मुक़द्दस हैं। मुबारक हाली का मतलब यह है कि खुदा उनसे बेहद खुश है और उसने उन्हें सरफराज किया है। मुक़द्दस से मुराद यह है कि वो दुनिया से ख़रीद कर अलग किए गए हैं, बस उन्हें 3 किस्म की बरक़ात मिलेंगी। उन पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। ये खुरूज 19वां बाब उसकी 6ठी आयत के इलाही वादे की तश्कील के अलावा पहला पतरस 2 बाब उसकी 5वीं और 9वीं आयत के शाही काहिनों का फ़िरका बनने का वाज़ा इज़हार है। और तीसरे नंबर पर वो मसीह के साथ 1000 साला बादशाही में शरीक होंगे और उन्हें दुनिया पर हुकूमत करने का इख्तियार दिया जाएगा। मुकाशवा 20वां बाब उसकी 6ठी आयत। इसके अलावा जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर जलवा अफरोज़ होगा तो उसके 12 शागिर्द अपने तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करेंगे। मत्ती 19वां बाब उसकी 28वीं आयत। और फिर लूका 19वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक खुदा के खादमीन जिन्होंने इंजील जलील की बशारत ज़मीन पर आसमान की बादशाही के फ़रोग़ के लिए जिस कदर अपनी खुदादाद नेमतों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें उसी हिसाब से मुख्तलिफ शहरों पर हुकूमत करने का इख्तियार दिया जाएगा। और पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 2 आयत में 3 नंबर पर खुदा के मुक़द्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। और चौथी बात पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 3 आयत और इब्रानियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत। इसलिए अहले ईमान फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। खुदा ने आने वाले जहान को फरिश्तों के ताबे नहीं किया। यह था जिक्र पहली क़यामत का, और कल हम दूसरी क़यामत के बारे में कुछ सीखेंगे। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।